या न कर कारण हूँ आम जो नाम को जप करुचे जो नाम जार नाम तांको प्रति आमे समर्पित न होइकरी खाली नाम टी जप मुख्य कारण। प्रथमे जार नाम जप करवा तार हो तार हेला पर जेतो बळे नाम जप करवा नाम जपर अलगा फल मिल किंतु संसार भितर ये सब बेले संभव होउनी। मन ता बाटे पळौछि बुद्धि ता बाटे पळौछि फल विवेक ठीक काम करि पारनै आमे भल मंद भितर फरक जानि पारु नाही। गोटे छोटिया उदाहरण गोस्वामी दियंती जेतबेले भगवान राम और लक्ष्मण दी जन को धरिक विश्वामित्र आसिले यज्ञ रक्षा है बाटे तारका वध कले तो यज्ञ रक्षा पर दी भाई जाक विश्वामित्र सांगे जाउछंती मिथिला महाराज जनकंकर निमंत्रण को रक्षा करिए। बर्तमान गोटे कथा देखिले आमे कि ये नाम जप करने सहित आउ गोटे आमको जदि मिल जाए ताले आम साधना बलवत्तर हो कृपा कृपा बिना किछि भी हब नहीं किंतु भगवान को कृपा आम ऊपर केते बळे मिली आमे कौन कले केमितिया हेले आमे भगवत कृपा को अनुभव करिवा। तुलसीदास कहले भारी सहज एक तो जो कथा कहते पात्रता भगवान समस्त को पात्रता देइछन कार छोट हो पारे कार बड़ हो पारे किंतु अधिकांश व्यक्ति जेतबेले वर्षा होउची जदि आमे गोटे डेक्चिटा को बड़ डेक्चिटा थेले भी उल्टी वर्षा पानी रही आम पात्रता अनेक समय से जेते वर्षा कारण भगवान राम कपई गोस्वामी कहती जे ये तो कृपा बारी धर राम खरारी ये कृपा को वर्षा कला बात किंतु आम पाखे पात्रता नहीं ताको रखिया नुह जे आम कहारी पाखे नहीं अच्छी ताको भी आमे व्यवहार करि परने ठीक से कहीं आमर मन आउ बुद्धि हमको ये दिगरे ठीक भाव संचालित करू नाही। तेणु भगवान कृपा जदि मिल जाए ताले आमर साधना सहित से आउ टिके भल काम करे। कृपा केमती मिलियो ये बड़ कथा नुहे कृपा पाइबा सहज केते सहज तुलसी कहले मन क्रम वचन छाड़ी चतुरा मन कर्म और वचन चतुरता को त्याग करी भजत कृपा यदि कहीं भगवान का भजन करे करी ही रघुदाय भगवान कृपा करी ये जिनस अति सहज हेले मध्य आम द्वारा अधिकांश समय संभव हो पारे कारण आम जो संसार भितर अच्छे ये संसार भितर आमको अनेक आसुची प्रतिकूलता किंतु तुलसी कहबार तात्पर्य होची ए सब काम प्रतिकूलता रे बेसी काम करे अनुकूलता कारण अनुकूलता रे आमे टिके ईश्वर विस्मृति रहे हेला तो हेला ठीक अच्छे जो नहेला से भगवान मन पड़ दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख समय थाए से कहीं करते जो सुख में सुमिरन करे जे सुख रे भी भगवान कर स्मरण करकी तो दुख काहे को होई ताले दुख हबो कहीं कथा हमें जानिक भी कर कारण हमको दीटा जिन सब बड़ बाधा से हूँ आम ना मन आम बोल मानुची ना बुद्धि हमको ठीक बाटे परिचालित कर। तेणु रामकर ये जो यात्रा गुरुजी संगे ये यात्रा पूर्णाहुति कौटी है ना मिथिला रे सीता सहित विवाह तापर राम फेरी आसिले अयोध्या तो ये जो विवाह है अयोध्या सीता सहित गोस्वामी सीता एक स्वरूप वर्णना कले जनक सुता जगत जननी जानकी केते गुड़े अति सुंदर उपमा
ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜନକଙ୍କର ଝିଅ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ମା, ଜଗତ ଜନନୀ। ଆଉ ନା କଣ ଆଙ୍କର? ନା ଇଏ ଜନକଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ଜାନକୀ ବୋଲି ଜାଣ। ଆଉ ଇଏ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ କାହାର? ନା ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ କରୁଣା ନିଧାନ। କରୁଣା ନିଧାନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରାମ। ତାଙ୍କର ଇଏ ଅତି ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦନା କଲେ ତୁଳସୀ, କହିଲେ ଆକେ ଯୁଗ ପଦ କମଲ ମନାବୁ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କାହିଁକି? ନା ଯାସୁ କୃପା ନିର୍ମଳ ମତି ପାବୁ। ଯୋଉ ସୀତାଙ୍କର କୃପା ଯାହା ଉପରେ ହୁଏ ତାର ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଏ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହେ, ନିର୍ମଳ ମାନ ଜାନ ସୋ ମୋହି ପାବା। ରାମ କହିଲେ ସେଇ ହିଁ ମତେ ପାଇବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ସାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ରଖିବା, ସେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ। ଏବଂ ନାମ ଜପ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇକିରି ଆଗ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ରାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରାମଙ୍କର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏ ନାମ କେମିତିଆ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାସ୍ତାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଚମତ୍କାର ସବୁ, ଇଏ ସବୁ ଆଉ କଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ସରିଯାଇଛି? ଭଗବାନ କହିଲେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛୁ? ନା ଆପଣ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧି କି ନିର୍ମଳ କରି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ ହେଇକିରି ଅଛି, ତାକୁ ସେ କଣ କରିବେ? କେମିତିଆ ତାକୁ କରିବେ? ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ନା ଆଗ ମୋର ଇଏ ଜଡ ବୁଦ୍ଧି କି ଚୈତନ୍ୟ କର, ତାପରେ ଚାଲ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ନ ହେଇଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧି ଜଡରୁ ଚୈତନ୍ୟ ନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି କରିବେ? ତାଙ୍କ କାମ କେମିତି କରିବେ? ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି କି ନିର୍ମଳ କରିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ନାମ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାମ ଏକ ତାପସତୀୟ ତାରି। ତାପସତୀୟ ମାନେ ଋଷିପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କୁ ତାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ନାମ କୋଟି ଖଲ କୁମତି ସୁଧାରି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଅନେକ କୁବୁଦ୍ଧି କି ବି ସଜାଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ କି ଅତି ଉତ୍ପାଦେୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କାରଣ କେତେବେଳେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, କେମିତି ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇଥିଲେ ଆମେ କେହି ଦେଖିନେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କି ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଇଏ ଅହଲ୍ୟା କିଏ? ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅହଲ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଝିଅ। ତ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ? ନା ଅହଙ୍କାର ଶିବ ବୁଦ୍ଧି ଅଜ। ଅଜ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଦେବତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହିସାବରେ ଇଏ ବି ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି। ଏଇ ବିଚାରକୁ ଯଦି ରଖିବା, ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆମର ଆସେ, ଆସ୍ତେ 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 ଆମେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇକିରି ତାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଦା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ହାତରେ ତାକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଦାନ, ବେଦରେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଦାନ, ବିବାହ ନୁହଁ, କନ୍ୟା ଦାନ। ତ କାହା ସହିତ ବିବାହ କରାଯିବ କହିଲେ? ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାତ୍ର ଆସିଲେ ସାମ୍ନା। ଜଣେ ଯୋଗୀ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ଭୋଗୀ। ଭୋଗୀ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଆଉ ଯୋଗୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୌତମ, ସେ ବି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। କିଏ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର କଲେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଯଦି ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି କି କାହା ସେବାରେ ଲଗେଇ? ଯୋଗର ସେବାରେ, ତପର ସେବାରେ, ବା ଭୋଗର ସେବା? ଶେଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ଯେ ନାଇଁ, ବୁଦ୍ଧି କି ମୁଁ ଭୋଗର ସେବାରେ ଲଗେଇବିନି, ମୁଁ ଆକୁ ଯୋଗର ସେବା। ତେଣୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଗୌତମଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ଅନେକ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯାହା କଲେ ଠିକ କଲେନି। ଆରେ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ? ଠିକ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧି କି ଆମେ କାହା ସେବାରେ ଲଗେଇବା? କହିଲେ
ଯୋଗ यार सेवार लगेबार अच्छी भोगर नुह संसार सेवार नहीं किंतु एठी कौन समस्या समाधान हो जाए कहले ना एठी भी हुए आपण माने शुणिथिबे जे अनेक साधनार रथ बहुत ऊपर को उठिला पर भी सेठु तांकर पतन होईछि अनेक अंकर होईछि काहे कि एई सकाशे हेइछि जे तांको बुद्धि ठीक बाटे काम करी नाही तेणु जो अहल्यां प्रसंग आम ये करने जाऊे ये हूँ आम समस्त बुद्धि वर्णना अच्छी अहल्या होती अनिंद्य सुंदरी कौन तो सर बुद्धि ठू बड़ी सुंदरी किए अच्छी संसार तेणु गोस्वामी कहते प्रभु आपन को देखा जाऊनी आप तो खंडे शिला को उद्धार करते किंतु मोर जो बुद्धि सहस शिला हुए जड़मती भई है मो बुद्धिर जड़ता हूँ हजार शिला तो बड़ी से चमत्कार थे कर थर चेतन करू नहले माँ जानकी कृपार पात्र हो पारू ना आपन के तेणु ये भगवान को कृपा को जबरदस्त भिड़ा हो खाली तुलसी नुह विश्वामित्र भी सेया कर तीन जन जाक जाऊँ देखिले एक परित्यक्त आश्रम से आश्रम वर्णना गोस्वामी कर आश्रम एक दीख मगमाही मगमान रास्ता गला बेले देखु खग मृग जीव जंतु टहना से जीवित ना ये गोटे संभव जिन समस्या को परित्याग कर पढ़े ना विश्वामित्र दृष्टि गला से परित्यक्त आश्रम भितर को ना लक्ष्मण गला किंतु रामकर खाली आश्रम को गला नहीं आश्रम मझे पड़ा गोटे शिला प्रति या कहती भगवान को आम समस्ते कौच भगवान पाखे जाऊ ना दर्शन कर आम समस्ते कौचे जगन्नाथ बाबू जाते कहीं ना दर्शन कर किंतु महात्मा मैंने कहती अरे भाई आम दर्शन में किसी सेमितिया नहीं थरे आगे ठिया ही जाओ आको कह जे प्रभु अरे आप मत देखु जदि तांकर दृष्टि आम उपरे पड़ी जाए ताहले आमर अनेक परिवर्तन है जो रामभद्राचार्य जाकर पहुंचले वृंदावन से ये तो कथा पूर्व कथा सूरदास जाते भगवान को प्रणाम कले कृष्ण भगवान को से समस्त थट्टा कले कहले अंधा ठाकुर देखने आया सूरदास से कहते मु ठाकुर को देखा आसनी मुझे सामना को ये सी थे मत देख रामचरित मानस दी जन महान चरित्र भगवान पाखे जोड़े कथा कहते प्रभु आप मत देख जड़े नारद कहले माम बलोकय पंकज लोचन आप मत देखो मोर कि ना मोर घर ना द्वार ना पिंडिया को नहीं खाए पिता ना कि ना मो पाखे आप मत थर देखु सेमती शंकर भगवान स्तुति करी कथा कहते महिपाल विलोकय दीन जनम हे महाराज थरे ये दीन प्रति दृष्टि पकातु तो भगवान को दृष्टि की निज आड़ को आकर्षण करने जमी आम अनेक समय देखे जनकर समस्त दृष्टि की आकर्षण करने अनेक अनेक बात जाते समस्ते केमती मोहरी को नजर आसू किंतु जे भगवान नाम नौ भगवान को निजर भाविक से सब बेले चाहे जे भगवान दृष्टि टी मो पर पड़ जाऊ ज्ञान आपको कृपा भगवान काड़ू ये हम साधना आम आड़ भगवान कृपा को भगवान काड़ू आम तेणु ये कृपा को जिते करुँच कहते दृष्टि जाऊँगी रामकर पथर खंडे
ଅନେକ କହନ୍ତି ପତ୍ର, ଅନେକ କହନ୍ତି କି ନାରୀ ସଦୃଶ ଜଳ। ଆଉ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଭଗବାନ ଉଠା ମୁନି ହିଁ ଶିଲା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛି ହେଇଗଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ଶିଳାକୁ ଦେଖିକିରି ଯେ ଆଙ୍କ ଇଏ କଣ ଏ ଶିଳା ଏଠି ଏମିତି କାହିଁ ପଡିଥିଲା ନା ସକଳ କଥା ମୁନି କହା ବିଷେକ। ଏ ସକଳ କଥାଟା କଣ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ସେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଇଏ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଦେଖା ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଗୌତମ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଆଉ ଏଇଠି ଅଭିଶପ୍ତା ହେଇକିରି ପଡିଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା। କାହିଁକି ଅଭିଶପ୍ତା ହେଲେ? ଆରେ ଯିଏ ଜୀବନର ଶପଥ ନେଲେ ଗୌତମଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ଜୀବନରେ ତପ ଆଉ ତ୍ୟାଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆଶ୍ରମର ଜୀବନକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଏମିତି ତାଙ୍କର କଣଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ସକଳ କଥା ମୁନି କାହା ବିଷେକି, ସବୁ କଥା। ଯେ ଯଦିଓ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜୀବନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଏପଟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଆମ ହାତରୁ ଖସିଗଲା, ଭୋଗୀ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ଅଧିକା ଚାହେଁ। ଆଉ ସେ ଅଧିକା ଚାହିଁବା ବାହାନାରେ ଭୋଗୀ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରେ ନା ତା ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଯେତିକି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ସେଠୁ ତାର ପତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଭୋଗର ଲାଳସ। ଭୋଗିଆ କିଏ ହବ ନା ଗୌତମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା। ତେଣୁ ଆସିକିରି କଣ କଲେ ନା ନିଜ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଗୋଟେ ମାନେ ନକଲି ସକାଳ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ତିଆରି। ଗୌତମ ଦେଖିଲେ ଆରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇଗଲା, ଯାଇକି ଆଡକୁ ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଗଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୌତମଙ୍କ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିକିରି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟା କିଏ? ଅହଲ୍ୟା କଣ ସାମାନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଇଏ? ଆମେ ପରା ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଗାଉଛେ ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତଥା ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ସ୍ମରେ ନିତ୍ୟମ ମହାପାତକ ନାଶନମ। ଯାହାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଅନେକ ପାପ କଟିଯାଏ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅହଲ୍ୟା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କାମ ନିବେଦନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେ ଅହଲ୍ୟା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ସତରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇନି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ନିଜ ପତ୍ନୀ କି ଅଭିଶାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ କଲା ବାଲା। ମୁନି ଋଷି ମାନେ କେବେ ନ୍ୟାୟ ବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ମୋ ପୁଅ କି ସେ କି ଭୁଲ କରିଛ ମାନେ ତମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ, ଇଏ ହଉଛି ନ୍ୟାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଲେ କଣ ନା ତୁମେ ଜଡ ହେଇଯାଅ, ପଥର ହେଇଯାଅ। ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନେକ ଜାଗାରେ କରାହେଇଛି। ଜଡର ଅର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତମକୁ ଭୋକ କରିବ ତମେ ଖାଇପାରିବନି, ତମକୁ ଶୋଷ କରିବ ତମେ ପିଇ ପାରିବନି, ଖରା କାଟିବ ଛାଇକି ଯାଇପାରିବନି, ଶୀତ ହବ ଘୋଡେଇ ହେଇପାରିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତମେ କରିପାରିବନି, ଜଡପଟ ପଡିଥିବ ସେ, ଯାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡିବ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଡତା। ତମେ ସେଇଠି ଜଡ ହେଇଯାଅ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଏପଟେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଛାଡିଲେନି, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କହିଲେ ତମ ଶରୀରରେ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ର ହେଇଯାଉ। ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ କଣ? କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଗୁଡେ ପୁଣ୍ୟ ଏକାଠି କରିଛି, ତା ବଦଳରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ରଖିଛେ, ତା ଦେହରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ହେଇଛି ତାହେଲେ ପାଣି ସରିବାକୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 1000 କରିଦବା ଛଣା ମାଠିଆରେ, ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ତମ ଶରୀରରେ 1000 ଛିଦ୍ର ହେଇଯାଉ, ତମ ପୁଣ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। କାରଣ ପୁଣ୍ୟବାନ ହେଇକିରି ତମେ ଏମିତି ଛୋଟ କାମ କଲ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଡ ଧରି ପଡିଗଲେ। ଗୌତମ କହିଲେ ଦେଖ ମୋ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ରାମ। କହିଲେ ଅହଲ୍ୟା
ଯେତେବେଳେ ରାମ ଏଇ ବାଟେ ଜନକପୁରୀ କି ଯିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ପଡିଲେ ତମେ ଯାଇକି ଚେତନ ହବ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ବର ବେଶରେ ଘୋଡା ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ତମର ଏ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ର ସହସ୍ର ନେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି ଆଜ ପୁରନ୍ଦର ସମ କୋଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯେତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ଆର ପରିଣାମ ହଉଛି ଭାରି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଏମିତି କୌଣସି ଅଭିଶାପ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯାହାର ପରିଣାମ ଖରାପ ହେଇଛି? ତାରି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱାମୀ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ବି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତା ପାଇଁ କି ଗୌତମଙ୍କ ଭଳିଆ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ? ତାଙ୍କର ବା କଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ଭୁଲ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ସେ ଅସଧି ନ କଲିକି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଆରେ ଇଏ କଣ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ? ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ ଟିକେ ବି ଲଗେଇଲେନି, ବୁଝିପାରିଲେନି ଏ ମୋର ଅସଲି ସ୍ୱାମୀ କି ନକଲି ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେ ବିଚାର କରେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ କେବେ ପଚାରିନି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କରିଥିଲେ କଣ ଠିକ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଏତେ ବଡ ଅଭିଶାପ ସହିବାକୁ ପଡିଲା? ରାଜି ହେଲେନି। ଅହଲ୍ୟା ଏଠାରେ ରାଜି ହେଲେନି। କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ନ କରିଥାନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଯଦିଓ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲି, ତ୍ୟାଗ ତପ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ତାକୁ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ କୋଣରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି କାମ ପ୍ରତି ମୋର ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ପାରିନଥିଲି। ଯୋଉ ଗୋଟାକ ମୋ ଜୀବନରେ ମତେ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ କି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଶପ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରିବା କଥା ଯେ ଯଦି ଅହଲ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତାହେଲେ ଇଏ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜଡତା ଆସିଲା କାହିଁକି? ଯାହା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ବୁଦ୍ଧି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଦ୍ଧିର ଇଏ ହଉଛି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହୃଦୟରେ ଯଦିଓ ମୁଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ବାସନା ଥିଲା ସେ କାମ କରିଗଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଜବତ କରିପାରିଲି। ତେଣୁ ସିଏ ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁନି ଶ୍ରାପ ଯୋଉ ଦିନା ଅତି ଭଲ ଦିନା ସେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଇକିରି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ପରମ ଅନୁଗ୍ରହମୟ ମାନା, ମୁଁ ଆକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରମ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି କିଣିବା ନା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଠିକ ଥିଲା ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡେ ଠିକ ଠାକ ଥିଲି। ମୋ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ମୋର ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ, ତା ଭିତରେ ମୋର ସାଧନା, ଏ ସବୁଥିରେ ଠିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଭୋଗ ରୂପୀ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲା, ଏଇ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ଜଡତା। ଜାଣି ନା ବୁଦ୍ଧି ସେତିକି ବେଳେ ଜଡ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଆଉ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଆଉ ଜଣେ ଭୋଗୀ, ଭୋଗୀ ଯେତେ ଭୋଗ କଲେ ବି ତାର ଭୋଗ ସରେନି, ତାର ଆସ୍ତେ 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 ସେ ବଢି ବଢିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗର ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ଦିଟା କେବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗୀ ହେଲେ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ଭୋଗୀ ହେଲେ ସେତିକି ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ସେତିକି ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କହିବେ ଏଇଟା ଯୋଗୀ ହେଇକିରି ଭୋଗୁଛି। ଆମର ଅନେକ କହନ୍ତି, ଆମର ରାମକିଙ୍କର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲା ଯେ ଆପଣ ତ ରାମଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ସେ ପାଠ ଛଡା କିଛି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପାଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଏମିତି ସୁନାର ମୁଦିରେ ରାମ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଷ୍ଟଡେଡ୍ ତାକୁ ପିନ୍ଧି କଥା କହନ୍ତି, ଆପଣ ଆକୁ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ରାମଙ୍କର କଥାକୁ? ସେ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ମୁଁ କଥା କହୁଛି କାହାର? ରାଜାଧିରାଜର କଥା କହୁଛି। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଟୁଆଳ ସିଏ ବି ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ନଥାଏ, ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଆମ ପୌରାଣିକ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ସେ ବି ସାଧାରଣ ଇଏରେ ନାହିଁ, ତାର ବି ପୋଷାକ ଚକାଚକ, କାରଣ ଇଏ ରାଜାଙ୍କର ସେବକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେବା ଯେହେତୁ ମୁଁ କରୁଛି, ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି ବି ରାଜାଧିରାଜର ଯଦି ସେବକ ହେଇକିରି ମୁଁ ତାର ସେବା କରୁଛି କଥା ରୂପରେ, ମୁଁ ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ଛାନ୍ତି। ଅନେକ କହନ୍ତି ସେ ବାବାଜୀ ଏମିତି ଅଛି ଏମିତି ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ, ଭୋଗ ନାଁରେ ଯଦି କରିବୁ ତାହେଲେ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ନାଁରେ ଯଦି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବୁ ତାହେଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଚୁପ ହେଇଯିବେ, କିଛି କହିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଆମ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ନା ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ନା ଭୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି, ପରିଣାମ ହଉଛି ଭୟଙ୍କର। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ କି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଭିଶାପ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହିଁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲି, ତାପରେ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଅହଲ୍ୟା ଭୋଗ କରି ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେ, କହିଲେ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜଡତା ଆସିଲା। ଏଇ ହଉଛି ଅଭିଶାପ। ତେଣୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଜଡ କେତେବେଳେ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ, ଆମେ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଧାଇଁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଧାଇଁଛେ? ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ 5 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ମାଗିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି ଠିକାଦାର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଯଦି କରିଦେବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରକାଟ ପାଠ କରିଦେବି। ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଖରେ କହିବେ ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଏଇ ବାଞ୍ଛାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 5 କିଲୋ ଲଡୁ ଲଗେଇବି। ସତ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଡୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେଲେ ଖାଇବେ। ଏଇ ବିଚାର ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହେ। ଆମର କଣ କରିବା କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଜଣେ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ନା କଣ ନା ନାରୀ ମାନେ ଯେତେ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ସମସ୍ତେ ସଜେଇକି ଆସିଥିଲେ। ବଢିଆ ଜିନିଷ। କଣ ନା ସଜେଇକିରି କାହା ଆଗରେ ଠିଆ ହବା? ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଇଏ ଠିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କାଳେ ମୋ ଶାଢୀ ଖସି ଯାଇନି, ମୋ ଇଏ ହେଇନି, ସବୁବେଳେ ମୋ ଏଟା କାଳେ ଏମିତି ହେଇଯାଇନି, କହିଲେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେଇଠି। ତାହେଲେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖ ଆମେ କେବେ ଯାଇନି। ତ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିକି ଆମେ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡୁଛେ, ଇଏ ସେତିକି ବେଳେ ଜଡ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଭୋଗକୁ ଜୀବନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ। ବୁଦ୍ଧି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ଜଡ ଆଉ ଆଗେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଥିଲା, ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା, ଇଏ କଣ ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଅଭିଶାପରେ? କହିଲେ ନା, ତାର ଫଳ ବି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଡେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାପର ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟର। ଆମେ ଯଦି ଗୁଡେ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ସେଥିରେ ଆମର ପାପ ଆକାଉଣ୍ଟ କଟିବ ନାହିଁ, ସିଏ ରହିଲା। ଯଦି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖେ ସମାଜରେ ଯେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଦମାସ ସେ ଅତି ଭଲରେ ଅଛି, ଆରେ ଭାଇ ସେ ଭଲରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ତାର କୋଉ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୋଗୁଛି। ଆମକୁ ତା ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାର ନାହିଁ, ନିଜ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା। ତେଣୁ ସବୁଆଡୁ ବିଚାର କରିକି ଅହଲ୍ୟା କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଯାହା ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରତି ଇଏ ଠିକ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତରେ ତ ପଛରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଜଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି କାହିଁକି ନ କଲି? ଏଇ ସକାଶେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରର ଯୋଉ କାମ ବାସନା ଥିଲା ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ଆଳରେ ୟାକୁ ସବୁ ସେ ଭୁଲିଲେ। ଏତେ ଦିନର ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ସବୁଠୁ ଭୁଲି। ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଅନେକ ବଡ ବଡ ସାଧକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଆ ଘଟିଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ପତନ ହେଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ତ ପଡିଗଲାଣି ୟାଙ୍କ ଉପରେ, ଏ ଜଡ ହେଲେ ବି ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଗଲା କୃପା ଦୃଷ୍ଟି। ସକଲ କଥା ମୁନି କାହା ବିଶିଛି,
सबू जाक वर्णना करदे गले एमतिया एमतिया होइतला एमतिया एमतिया होइतला दुई जन जाक धरा पड़ले दुई जन अभिशप्त हेले दुई जन को अभिशाप मुक्ति पाइबार रास्ता भी बतई देकरी गौतम आश्रम छाड़ी पड़े से दिन आश्रम कहीं ना तेणु गुरुदेव विश्वामित्र को राम को कले राम समस्ते प्रति न्याय कर मुनि न्याय कले ये आश्रम जेते थे से भी न्याय कले त्याग कले पशु पक्षी भी त्याग कर किंतु आपणकर दरबार तो न्याय भगवान का दरबार कह न्याय न कहले ना कृपार तेणु अनुरोध कर अनुरोध न तो एक रकम आदेश राम को जे गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर कहीं से पढ़ी रही आज पर्यंत ना चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर भगवान को कृपा को उज्जीवित करदेले कही आप कृपा करंतु न्याय करने दरकार नहीं से कृपा अपेक्षा पड़ी रही अनेक दिन है जीवन में जिते पुण्य काम करता आज पर्यटन से सबको स्पर्श कर अधिकार भी तार नहीं तेणु आप कृपा करूँ राम पचार गुरु महाराज आपण का आदेश गुरुंकर आदेश हूँ शिवधार्य किंतु मोर विवेक मते अनुमति दौनी मोर ज्यादा पुरुषोत्तम ना कौटी असुविधा तब रही ना एक ये हूँ ब्राह्मण दुई ये हूँ ऋषि पत्नी मु हूँ क्षत्रिय चरण कमल चाहती कहली दीदी मर्यादा पुरुषोत्तम ना मर्यादा हानि किंतु गुरुदेव कहले नहीं रा इटी मर्यादा हानि प्रश्न उठुनी इठी प्रश्न उठुची कृपार भगवान को कृपा जिते बलवत्तर है से सामने तिष्ठ से दिन भी तिष्ठि न कृपा करहु रघुवीर आठी भगवान जिते पादुक नहीं से शिला रखी एठी ही सब जिनसर परिसमाप्ति भगवान कहते जे मोर भक्ति करुचे सी मोर भक्ति करी भक्ति भी मु करी बलराम दास जगन्नाथ को न देखले पानी टिके भी पियंती तुलसी टिके न पाई किंतु लक्ष्मी का मंदिर को केवे पसंद पड़े नहीं द्वार मरे ठिया जाती तेरी जुहार तेरी भी लक्ष्मी लक्ष्मी भारी खराब लगे बोले बोले तू कहीं मत सब टेरी टेरी डाक कहीं डाकुचे और मो सामने जीव रथ सिंहासन आगे खिया पारू दे दूसरा अच्छी जीव नहीं यही बसिके तो मंदिर चाहबी आपण थे बड़ देवल भितर लक्ष्मी मंदिर रत्न सिंहासन प्रति दृष्टि दिंतु टे नटेरे आप देखिपारे भारी खराब लगला लक्ष्मी की लक्ष्मी कहले देख बोलिया तू कौन चाहूचु ना मु चाहूची मो श्रीक्षेत्र में देह छाड़ी ना मु अभिशाप दूची इच्छा तोर पूर्ण हो हाँ कौन तो कहला कहला आपको सेमती नेले नहीं चल जो दिन बलराम दास जीवन शेष दिन आज दिहरे कार नहीं जावाई भगवान को दर्शन करने बड़ देवल भीतर को से बसिक आखिर लुह झरऊ कहले जदि मते मारिबार था काली मारलुनी कहीं तो काली दर्शन कर ना आज दिन बेकार ही गला रे अरे केते भक्त आसु तो आगे क्या तू कौन ताकू छाड़ी छाड़ देबू से भी हताश हो ना जहाँ मो भाग्य था कहीकि आखिरी जिते लुह लुआईदे रत्न सिंहासन हलीगला सीधा बाहर जो बाहर के आप देखिए सिंह द्वार आड़ को आसला बेलू लक्ष्मी मंदिर को सीधा कहीं जदि कहले आज बाहर कड़ी जीव कहले मुझे कहले जो जा मत हैरान कर आज किंतु हैरान करी कहले ना कि कल जीवी आसिक जो बलराम कुड़िया भितर पहुंचले बलराम तो कृतकृत्य
କହିଲେ ରାଗିକି ଟିକେ ଅଭିମାନରେ କହିଦେଲି ବୋଲି ତୁ କଣ ସତରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡିକିରି ପଳେଇ ଆସୁ? ଆରେ କେତେ ଭକ୍ତ ତ ଫେରିକିରି ଯାଉଥିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ କହିକିରି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ହାତ କାଳିଆ ଦେଖ ଆଜି ମୋ ହାତ ଉଠୁନି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ହସୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଢିଆ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବଢିଆ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ତ ଅଭିଷେକ କରୁଥିଲି ଯେ ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମରିପାରିବୁନି, ଦେଖ ଆଜି ଦୂରରେ ପଡିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଠୋ ଠୋ ହେଇ ହସିଲେ ବଳରାମ। କହିଲେ କଣ ନା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଟେରି ବିଲିକିରି କିନ୍ତୁ ବୋକି ବିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଜି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଏମିତିଆ କହିବେ ସେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କହିଲେ କଣ କହିଲୁ ନା ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁ। କହିଲେ ଆରେ ଟିକେ ବିଚାର କଲୁନି, ଯୋଉଠି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ। ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଖାଲି ପଡିଛି, ତୋ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ସେଇ ଗୋଟାକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ କି ଭରସା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭରସା, ଏ ଭରସାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଅହଲ୍ୟାକୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ମୋର ପଡିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସେବା କରୁଛୁ, ମୋର ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁ କରିପାରିବୁନି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କରିବୁ। କହିଲେ ଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲେ କି? କହିଲେ ପୁରା କଲି। ପ୍ରଥମ ଭଗତି ସନ୍ତନ କର ସଙ୍ଗା। ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁଜୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଥ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି। ତୁ ଶରୀର ମମ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭକ୍ତି ହଉଛି ମୋର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁ ନିଜେ ଅସମର୍ଥ ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋ କଥା ତୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୁରୁଜୀ କି ପଚାରିକି ପୂଛା ମୁନି ହି ଶିଲା ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ସକଲ କଥା ମୁନି କାହା ଅଭିଷେଖୀ। ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଆଉ ଗୁରୁ ପଦ ପଙ୍କଜ ସେବା ତିସରି ଭଗତି ଅମାନ। ତୁ ତ ଆଉ ସେବା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହୁଁ, ତେଣୁ ଦେଖ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଚରଣ କମଲ ଚାପତ ଦଉ ଭାଇ, ମୁଁ ସେ କାମ କରୁଛି। କହିଲେ ୟା ପରେ? କହିଲେ ଆପରେ ଆଉ ଭଗବାନ କହିଲେ କରିବା ଦରକାର ନା। କାହିଁକି ନା ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ପର ସତ ପଦ ପାବନ ଶୋକନ ସାବନ ପ୍ରଗଟ ଭଇ ତପସ୍ୱିନୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ ନାରୀ ପ୍ରଗଟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିଛି, ୟା ଆଗକୁ ଚୌଥି ଭଗତି ମମ ଗୁଣଗାନ କର କପଟ ଗାନ। ମୋର ଗୁଣଗାନ କରିବ। ସେଠି କଣ କଲେ ଇଏ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଘଡ଼ିଆ ରହିଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ନିଜକୁ ବି ଭୁଲିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ପ୍ରେମ ଅଧୀରା ପୁଲକ ଶରୀରା ମୁଖ ନେହି ଆବତ ବଚନ କହି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଗଦ ଗଦ ଗିରା ନୟନ ବହନୀରା, ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିକିରି ସେଇଠୁ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତିଶୟ ବଡ ଭାଗୀ ଚରଣନି ଲାଗି ଯୁଗଲ ନୟନ ଜଲ ଧାର ବହି। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ନିର୍ମଳ ବାଣୀ ଅସ୍ତୁତି ଠାନି ହେବା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଗୁଣଗାନ ଆରମ୍ଭ। କହିଲେ ଏଣିକି ତୁ କରିବୁ, ମୁଁ କରିବି ଯେ। ସବୁ ହେଇଗଲା। ଅହଲ୍ୟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁନା, ଚରଣରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ଅଛି ଦୃଷ୍ଟି। ଉପରକୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ଖୁସି ହେଲେ। କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଟିକେ ଥାଏ ସେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକ କୁଆଡେ ଗଲା ନା ସଦଇ ସୁଗତି ହେରି ହର ସିଂହ ଚରଣ ଛୁଏ କୋ ପଛିତା ହୁଏ। ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି। ବୁଝିଗଲେ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନା କଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡେ ଜିନିଷ ମହିମା ଜଣା ନାହିଁ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କଣ କଣ? ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ରାମ ଗୁଣ ସତ ହିଁ ନାମ ଗୁଣ ଗାଇ,
ରାମର ଗୁଣଗାନ ବି ରାମ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ମହିମା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ମନସ୍ତାପ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଡଟାକୁ ରଖିଦେଲେ ବୋଲିକିରି। ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ମହିମା କହୁଛି ପଦରାଜୀବ ବରଣୀ ନାହିଁ ଯାଇ ମୁନି ମନ ମଧୁପ ବସଇ ଜିହ୍ନ ମାହି। ସବୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସେଠି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ଲଟ କିଣି ଘର କରିକି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗୌତମ ବି ଥିବେ ନା, ସବୁ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚରଣ ଆଣିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ, ଗୌତମଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା ମୋ ଉପରେ, ଦେଖିଲେ ମୋ ସୀମନ୍ତର ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣଙ୍କ ପଦ୍ମ ପାଦ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମର ପରାଗ ହଉଛି ଲାଲ, ସେଇଆକୁ ଆଣିକିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇକିରି ମତେ ତ ସୀମନ୍ତିନୀ କରିଦେଲେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପାଦ ଧୂଳି ଦେଲେ ବି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ଅସଲି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନକଲି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପଳେ ସମ୍ବୋଧନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାବଣ ରିପୁ ଜନ ସୁଖଦାୟୀ, ହେ ରାବଣର ଶତ୍ରୁ। ରାବଣ ସେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ। କେତେ ଦୂରଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳିଗଲା, ଭାବ ବଦଳିଗଲା। ପୁଣି କୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତଥାପି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ହସ ଟିକେ ଆସୁନି ମୁହଁରେ। ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅହଲ୍ୟାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣ ପାଦ ରଖିଲେ, ଆପଣ ସେମିତିଆ କିଛି ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ନିଜେ ରଖିଛି ନା ନାଇଁ, ଆପଣ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ବୁଝିନି? କଣ ଠିକ ଅଛି? ସୁର ସରିତା ପରମ ସୁପୁନିତା ପ୍ରଗଟ ଭଇ ଶିବ ଧରି। ଯୋଉ ଚରଣରୁ ନିର୍ଗତ ଗଙ୍ଗା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବି, ସେ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଗଙ୍ଗା ବୋହିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଗଙ୍ଗା ବୁହେ ସେ କଣ ଅହଲ୍ୟା? ସେ ପୁରା ଶଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ। ଇଏ ହିଁ ଲାଭ ଶଙ୍କର ଜାନା। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ଲାଭ ହେଇଛି ତ ମୋର ହେଇଛି। ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବାକୁ ଯାଇକିରି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ କିଛି ପାଟି ଫିଟେଇ ନା, ଖାଲି ଠିଆ ହେଇକିରି ଏ ତମାଶା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତର ଯୋଉ ଭାବ ବିନିମୟ ହଉଛି ତାକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିକି ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇ ସକାଶେ ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଅବତାର ହେଇକିରି ତଳକୁ, କାରଣ ଏଇ ସୁଖ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ। ତେଣୁ ଏଇ ସୁଖ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜର ଲୋକ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହି ପଦ ପଙ୍କଜ ପଦ ପଙ୍କଜ ଅଜ ବୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ପଦ ପଙ୍କଜକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା କଣ ଆପଣ ଭୁଲିଛନ୍ତି? ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ନ ଚାହିଁଛି, ଚାहे ସେ ବ୍ରହ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁନି ଋଷି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ ସେଇଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ନା। ଆଉ ଯେତେ ଅପରାଧିନୀ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅପରାଧିନୀ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ବି ଏଠି ଅଣା ଯାଇପାରେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦା। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାନ୍ତି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆରେ ଭାଇ ଭିତରେ କାହିଁକି କଣ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଛାଲ କରି ତାରେ ତା ସୁବ୍ରତ, ଯୋଉ ବ୍ରତ ସେ ରଖିଥିଲେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କେହି ତା ସ୍ୱାମୀ ଜଳଧରକୁ ବଧ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଶଙ୍କରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲାଣି ଯୁଦ୍ଧ ହେତେ। ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଜଳଧର ବେଶରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହଟିଗଲା ଅରିଜିନାଲ ଜଳଧରଙ୍କ ଉପରକୁ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଜଳଧର ଉପରକୁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିବେ। ତା ଦେହରେ କୋଉଠି ହେଲା? ଆରେ ଭଗବାନ ପାରା ଆସନ୍ତି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। କାହାରି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଆସିଥିନି, ବରଂ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଇଏରେ
ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपालु हरि। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚରଣ ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖିଲେ ମୁଁ ଅହଲ୍ୟା ହେଇକିରି ନଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ ପାଇଁକି ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ଏ ଘଡିକ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିଚାର ତୁମ ମନରେ ଆସିନଥିଲା, ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲ ଅସଲି ଗୌତମ ଆଉ ନକଲି ଗୌତମଙ୍କୁ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ହଉଛି ମୋର ଦୋଷ, ସେ ହଉଛି ମୋର ବୁଦ୍ଧିର ଦୋଷ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ମୁହେଁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କଣ ବିନତି, ପ୍ରଭୁ ମୋରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି କରୁ। ମେ ମତି ଭୋରି, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟ ଆଡକୁ ପଳେଇଥିଲା। ଇଏ ଭୁଲ ମୋର ଏତେ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଯାହା ପାଇଁ କି ମତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ବଳେ। ତ ସେତେବେଳେ ଗୌତମ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅହଲ୍ୟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ କେବେ ଏଇ ଚରଣର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତମ ସକାଶେ ମିଳି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଅଭିଶାପ ସକାଶେ ମୁଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଚରଣର ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋର ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଆଜି ମତେ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଇପ୍ସିତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦି ଜଣ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରିବା କଥା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ ହେଇକିରି ଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଠିକ ସେଇଆ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି କି ଲଗେଇଛେ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରାମ ଦିଟି ଚରଣ। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ସରିଗଲା ଜନକପୁରୀରେ, ସେତେବେଳେ ନାରୀ ମାନେ ବର କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଗେ ଆମର ଢେଙ୍କି ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜପରିବାରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ସେଇଠିକି ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଇଠି ନେଇକିରି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେତେବେଳେ ଟିକେ ପଡିବ ବୋଲିକିରି ରାମ କାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଉଠେଇବେ, ସେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି, କାହାରି ଆଡକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଖୀ ସେ ତାଙ୍କର କହୁଛି କହୁଛି ଆଲୋ ସଖୀ ଏତେ ରାଜକୁମାର ଆସିଲେ ଆଗରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କାଳେ ରାମ ଟେକି ମୁହଁଟା କାଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ରାମ ଟେକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ କିଛି କହିବା